Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. இன்னைக்கு எல்லாரும் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம். முடிஞ்சவங்க எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு இருங்க. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்டிங் இருங்க. நிர்ஜல் தி பெஸ்ட். நிர்ஜல் முடியாதவங்க தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் முடியாதவங்க ஜூசஸ் குடிச்சுக்கலாம். அதுவும் முடியாதவங்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுவும் முடியாதவங்க ஏகாதசி பிரசாதம் எடுத்துக்கலாம். அதுவும் முடியாதவங்க கிரெயின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஒரு மினிமம் ஆஸ்டிரிட்டி பண்ணா நல்லது. இன்னைக்கு என் பகவான் நமக்காக அவதரிச்சிருக்காரு. அவருடைய நோக்கத்தை நாம நம் உடல் தேவைகளை குறைத்து அவருடைய ஸ்மரணத்தை அதிகப்படுத்தி நம்ம இன்னைக்கு பண்ணணும். பட் frankly speaking, I am dead tired today. நேத்து ஒண்ணுமே தெரியல. 1% கூட டயர்டே தெரியாம இன்னைக்கு I feel so exhausted. I don't know what to do. That's why காலையில 6 o'clock அவரை கூப்பிட்டு I invited him, please take the session today. So I just invited at morning 6. He is very kind enough to accept this. Hare Krishna. So devotees என்ன சொல்லுவாங்க பொதுவா ஜன்மாஷ்டமி செலிப்ரேஷன்ஸ் அப்போ எல்லா சர்வீஸ்ல முடிச்சுட்டு நீங்க தூங்க போறப்போ within a few seconds நீங்க தூங்கிட்டீங்க அப்படின்னா you have done wonderful service. That's what they say. So ஜன்மாஷ்டமி அன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம. We have to do that, without I wouldn't without a break னு சொல்லக்கூடாது, but with full enthusiasm, full josh oda வந்து continuously we have to be in remembrance of Krishna. அதை நம்ம எப்பவுமே பண்ணணும். ஜன்மாஷ்டமி அன்னைக்கு we have to do it specially, exclusively for the one person who matters to us the most, God. Okay. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham Karoti Vachalam Bangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Deenatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Mavam Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Janmashtami, before coming to Krishna consciousness, Janmashtami அப்படிங்கிறது it was just a government holiday. நல்ல ஒரு லீவு, நல்லா நிம்மதியா தூங்குவோம். மேபி ஒரு கோயிலுக்கு போவோம், we'll go to the temple, do some அர்ச்சனா, go to some பெருமாள் டெம்பிள் போயிட்டு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு திருப்பி வந்துட்டு நம்ம வேலையில பார்த்துட்டு இருப்போம் as usual, இல்லையா? am I right? A government holiday. நிம்மதியா வீட்டுல உட்காந்துட்டு நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டு தூங்குறது. That was what our, also eat sweets and snacks, yes, right? That was all our Janmashtami was, that was all our Janmashtami all about before coming to Krishna consciousness. But nama ipo vandu after being connected to a parampara, Srila Prabhupada unimaginable karuninala namakku ipo theriyudu what is the significance of this one small government holiday. ஒரு சின்ன கவர்மெண்ட் ஹாலிடேயோட
இவ்வளோ பெரிய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்ட்டு நமக்கு இப்போதான் தெரியுது, ரைட்? ஒரு சில லீலைகள் பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு கேட்போம். We will hear about a few pastimes of Krishna that he performed when he was on this planet. Krishna, உங்களுக்கே தெரியும், Krishna was on this planet for 120 years. 120 years, 120 வருஷம் அவர் வந்து இங்க இருந்தார். அண்ட் இங்க இருக்கும் பொழுது நிறைய லீலைகள் நம்ம வந்து நமக்கு முன்னாடி காட்டினார், ரைட்? He expressed and displayed so many various wonderful pastimes. அதுல ஒரு சில லீலைகள் நம்ம வந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து கேட்போம். And the valuable lessons that we can learn from those pastimes. We just went through give me a moment. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேஸ் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணோம், which was the grand worldwide global lockdown, இல்லையா? Due to COVID, we have been trapped in our homes. நமக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த 4 walls-குள்ளேயே ட்ராப் ஆயிட்டு a lot of people went through a lot. We all observed that. நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம். ஆனா இந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசு கிடையாது. It is not new. 5,000 years plus முன்னாடி, before 5,000 odd years, தேவேந்திர, அதாவது தேவர்களோட ராஜா இந்திரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் பாத்தீங்கன்னா he is the in charge of rains, மழை. மழையோட அவர் தான், மழை டிபார்ட்மெண்டோட அவர் தான் இன்சார்ஜ். சோ அவருக்கு வந்து கர்வம் வந்துருச்சு. He became proud of his prowess, of his position. So அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, he became very angry on the Brajvasis. விருந்தாவன்ல இருக்கிற வெரி சிம்பிள் வில்லேஜ் விரஜ்வாசிஸ் மேல கோவம் வந்துருச்சு. ஏன் கோவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, because they started worshipping Krishna, worshipping Govardhan instead of Indra. அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இனிமேல் விருந்தாவனே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்வர்த்தகா அப்படின்னு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்வர்த்தகா இஸ் a cloud which is used to inundate, அதாவது நிறைய தண்ணீர் வந்துட்டு குடுக்கிற இன்சார்ஜ் அவரு. the most thunderous, the most devastating clouds ஓட இன்சார்ஜ் தான் சம்வர்த்தகா. அவர் எப்போ வருவார் அப்படின்னா, பிரளயம் நடக்கும் போது, அதாவது இந்த உலகம் வந்து இந்த சிருஷ்டி வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகி வைண்ட் அப் ஆகும்போது எல்லாமே இனண்டேட் ஆயிரும், தண்ணிக்குள்ள போயிடும். அந்த தண்ணியை ப்ரொவைட் பண்றது யாருன்னா, ஆப்வியஸ்லி இந்திராவோட க்ளோசஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் சம்வர்த்தகா கிளவுட். சோ அந்த கிளவுட அவரை கூப்பிட்டு இந்த விருந்தாவனை இனிமேல் இருக்கக்கூடாது, விருந்தாவன்ல இன்னைக்கு பிரளயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. அண்ட் he is doing it. He is completely flooding Vrindavan like anything. அதாவது நமக்கு வந்து ஃப்ளட்னா என்னன்னா, நம்ம இங்க சென்னையில வந்து ஒரு 2016ல வந்து நம்ம பார்த்தோம், 15-16ல நம்ம பார்த்தோம், ஃப்ளட் வந்துடும். எங்கேயாவது விருந்தாவன்ல வந்து ஃப்ளட் வந்துருச்சு இப்போ ரீசெண்டா, ரைட்? அது கூட வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் தி பாகவதம் that பெரிய பெரிய மாளிகை பெரிய பெரிய பேலசஸ், நந்த மகாராஜ் had a huge palace, ரைட்? விருந்தாவன்ல அது எல்லாமே மூழ்கிருச்சு. அவ்வளோ தண்ணி with a lot of force, right? That was the impact was terrible. ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலையில இருந்தோம் எல்லா விரஜவாசிஸ். அப்படி இருக்க பட்சத்துல everyone came to Krishna. ஏன்னா விருந்தாவன் அப்படின்னா, விருந்தாவன்ல யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது except for Krishna. Nobody knows anything except for Krishna, other than Krishna. எது நடந்தாலும் கிருஷ்ணா, சந்தோஷமா ஏதாவது நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் I have to offer it to Krishna. எனக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கு, I will go to Krishna. That is Vrindavan bhav, Vrindavan mood. Everything for Krishna, right? So that was the mood. So எல்லாருமே naturally they went to Krishna, right? நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். Actually, we have to be taught
that இந்த மாதிரி நடந்தா கிருஷ்ணா கிட்ட ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் விருந்தாவன் வாசிஸ் கிடையாது, அப்படி கிடையாது. Naturally, spontaneously, they have attraction for Krishna. So that is because of that they went to Krishna and sought for help. They sought help. அவங்க ஹெல்ப் கேட்டாங்க. கிருஷ்ணா உன் பேச்சு கேட்டுதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோவர்தன் நம்ம இந்திர பூஜா விட்டுட்டு கோவர்தன் பூஜா பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ இப்படி நடக்குதே, ப்ளீஸ் ஹெல்ப். Then what he did, like a small boy, ஒரு பிரபுபாத் எழுதுறாரு, ஒரு சின்ன குழந்தை மண்ல இருந்து கீழே இருந்து மஷ்ரூமோ இல்ல ஒரு புல்லு எப்படி புடுங்குவானோ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன சிறுவன் 7-year-old boy கிருஷ்ணா with his left hand ஓட சுண்டு விரல் இது வச்சுட்டு ஒரு புல்லு புடுங்குற மாதிரி he lifted the Govardhan hill on his left hand. ஸ்ரீ கோவர்தன் கிரி கோவர்தன் கி ஜெய் மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வாங்க, ப்ளீஸ் கம் அண்டர் கோவர்தன், எல்லாரும் வாங்க. Everybody came under Govardhan, and for 7 days and 7 nights they were completely absorbed in the darshan of Krishna. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நார்மலி விருந்தாவன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிரஜவாசிஸ்க்கும் கிருஷ்ணரோட தர்சனம் கிடைக்கும், கிருஷ்ணரோட அசோசியேஷன் கிடைக்கும். ஆனா வெவ்வேறு டைம்ஸ்ல கிடைக்கும். ரைட், கார்த்தால எந்திரிக்கும் பொழுது யசோதமா நந்த மகாராஜ் கூட இருப்பாரு. இன் வாத்சல்ய பாவ் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகி முடிச்சுட்டு விளையாடுறதுக்கு போயிடுவாங்க. யார் கூட விளையாடுவாரு? நம்மளோட அவரோட கோபா பாய்ஸ் கூட விளையாடுவாரு. அது சாக்கிய ரசா. So from the whole day he'll be in Sakhya Rasa with his friends, right, during the daytime. அதுக்கப்புறம் night timeல ராஸ்லீலா with all the gopis, all the young gopis, அவரோட ராஸ்லீலா பண்ணுவாரு. மாதுரிய பாவா. So from different times of the day different bhavas allocate ஆயிருக்கு. அவரோட schedule ரொம்ப டைட் schedule கிருஷ்ணனோடது, right, very tight schedule. So that is, ஆனா இந்த இடத்துல கோவர்தன் அவர் தூக்கும் பொழுது எல்லாரும் கூட இருந்ததுனால no matter who you are, எந்த ரசால இருந்தாலும் சரி, யார் இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே அடியில at the same time they got darshan of Krishna for all the rasas. So Krishna at the same time, at the same spot, at the same location, he was reciprocating with everyone with all rasas, right? அவர் அப்படி தூக்கிட்டு நிற்கிறாரு. ஒரு கையில வந்து கோவர்தன் மலை இருக்கு, இன்னொரு கையில வந்து இது இருக்கு, ஃப்ளூட் இருக்கு, ரைட். முன்னாடி பாக்குறாரு, யசோதமா இருக்காங்க. யசோதமா வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க. ஐயோ பையனுக்கு வந்து உடம்பு முடியாம போயிருமே. வந்துட்டு காலமுத்துறாங்க. They're massaging his arms, shoulders, so that பெயின் ஆகும்ல, வலிக்கும்ல கோவர்தன் தூக்குறாருன்னு, ரைட். அப்படியே மசாஜ் பண்றாங்க, ரைட். அப்படி பக்கத்துல வந்து அவரோட பாய்ஸ், அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே they're celebrating like anything. அவருக்கு ஒரு கவலை இல்லை. ஏன்னா they know for sure that Krishna can do this. Only Krishna can do this. ஏன்னா அவர் பாக்குறாங்க இல்லையா, அவங்க டெய்லி வந்து பாக்குறாங்க எத்தனை அசுரங்கள் வந்து கொல்றாரு கிருஷ்ணா. நம்மால அவருன்னா நம்ம he's our hero. So they are celebrating. the drums வாசிக்கிறாங்க, they are playing all the horns, whistle ஊதுறாங்க. வாடா this is Krishna, வா கிருஷ்ணா, ஜெய் கிருஷ்ணா. they are celebrating like anything, right? They have no worries about his pain and everything. அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணால இல்ல பண்ண முடியும், ரைட். அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபிஸ், ராதாராணி, லலிதா, விஷாகா, all the gopis ரொம்ப ஷையா அப்படி பல்லுவை தூக்கிட்டு ஷையா அப்படி கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க கிருஷ்ணர். அப்படி வந்து திருச்சி நசர் வித் சைட் லாங் வியூ கிருஷ்ணரை பார்ப்பாங்க. அப்படி கிருஷ்ணரும் வந்து அப்படி சைட் லாங் வியூல அப்படி பார்ப்பாரு. கிருஷ்ணா வந்து ராதாராணியை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் ஆடிடுவாரு. ஏன்னா பிகாஸ் he becomes so overwhelmed by the love of Radharani that அவரோட கை வந்து அப்படியே ஆடும். கோவர்தன் அப்படியே கொஞ்சம் ஆடும். எல்லாரும் வந்து பயப்படுறவங்க. Everybody will be feared. ரொம்ப ஸ்கேர்ட் ஆயிரும், ஃபியர்ஃபுல் ஆயிருவாங்க. பயம் வந்துடும் எல்லாத்துக்கும், ரைட். ஏன்னா ஃபுல் கோவர்தன் ஆடும் போது, ஏன்னா அவன் மேல விழுந்துச்சுன்னா, ரைட். ஸோ ஃபுல் கோவர்தன் ஆடும் வென் கிருஷ்ணா வந்து ராதாராணியா பார்க்கும்போது, அந்த ஐஸ் கான்டாக்ட் ஆகும்போது கிருஷ்ணா will become a little bit shivery. கொஞ்சம் ஆடுவாரு, கோவர்தன் மலையை ஆடும். உடனே பல்ராம் வந்து ஏய் அங்க மட்டும் பார்க்காத, இங்க பாரு அப்படி சொல்லி கரெக்ட் பண்ணுவாரு பல்ராம். அண்ணன் இல்லையா, he knows that if he looks at Radharani, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. He will not be able to be himself strong, அந்த மாதிரி, ரைட். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்ராம் வந்து உடனே வந்து he will correct Krishna. ஏய் அங்க பார்க்காத,
இங்க பக்கம் பாரு, இந்த பக்கம் பாரு, இங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுக்குவாரு. Right? So this my Guru Maharaj and I was discussing the other day, some time back, that this was the world's in the universe oda, in the creation oda first lockdown, first lockdown in the whole creation. Right? Everyone was trapped under one hill. ஒரு மலைக்குள்ள everybody was trapped. நம்மளோட சிச்சுவேஷன் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தானே இருந்தது லாக்டவுன் அப்போ. we were trapped inside our homes. வெளியிலும் போக முடியாது, யார்கிட்டும் பேசவும் முடியாது, மாஸ்க் போட்டுட்டே இருக்கணும், கை கழுவிட்டே இருக்கணும், மூஞ்சி கழுவிட்டே இருக்கணும், வேக்சின் போட்டுட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி சிமிலர் சிச்சுவேஷன். ஆனா just look at what they did. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? What action they did? They absorbed themselves. எல்லாருமே they absorbed themselves, every one of them, only in Krishna Smaranam. Krishna Smaranathala மட்டும் அவங்க வந்து ஈடுபட்டாங்க. So நாமளும் when we also the lesson that we get from here is that இந்த லாக்டவுன் மட்டும் இல்ல, நம்மளோட day to day life, when we are living this material life, there will be situations where நமக்கு வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாம இருக்கும். When we'll be having no other alternative, no other plan B, C, Z வரைக்கும் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிரும். எல்லா பிளான்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we should simply surrender unto the desire of Krishna. Krishna, இதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா உங்களோட ஒரு ஐடியா இருக்கு, உங்களோட ஒரு டிசைர் இருக்கு, which is the best for me. So let me just surrender. அப்படி சொல்லிட்டு மனமார்ந்த full உள் மனசோட complete heart and soul, we should surrender and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. இப்படி பண்ணும்போது first of all நமக்கு என்ன நடக்கும்னா, நம்மளோட கர்வம், that I can solve this problem, எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும், இன்ஃபேக்ட் நாட் எல்லா, எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாது if it is not empowered by Krishna, if we are not empowered by Krishna. So கிருஷ்ணரோட கருணை இல்லாம, கிருஷ்ணரோட எம்பவர்மெண்ட் இல்லாம நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. So that is why இக்கட்டமான சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் சரி, சந்தோஷமான சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் சரி, always remember that Krishna is the only well-wisher that we have. Suhurdam sarva bhutanam shantim richati. Shantim richati. We can become peaceful. We become peaceful. Suhurdam, when Suhurdam sarva bhutanam, when we accept and absorb the fact that Krishna is my well-wisher. அவர் வந்து எனக்காக எக்கார்ந்து கொண்டும் கெடுதல் கொடுக்க மாட்டாரு. He will never do anything or give me anything that is bad for me, which is not favorable for my living. Especially நம்ம வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன், before coming to Krishna consciousness, hasn't Krishna given you so much? கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ண உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? He has given you a family, he has given you a good home, he has given us this body, right? So even though you have forgotten him, கிருஷ்ண நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை மறந்துட்டோம், கிருஷ்ணரை நம்ம கம்ப்ளீட்லி மறந்துட்டோம். Yet Krishna will never forget us. Krishna never forgets us. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு that சில பேர் வந்து நல்லா கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்குள்ள வருவாங்க, நல்லா ஃபுல் ஸ்பீடோட வருவாங்க, அண்ட் அதே ஸ்பீட்ல வெளியே போயிடுவாங்க. கம்ப்ளீட் ஃபுல் மொமெண்டமோட வருவாங்க, அண்ட் அதே ஃபுல் ஸ்பீட் மொமெண்டம் ஃபோர்ஸோட வெளியே போயிடுவாங்க. ஒரு வாட்டி ஸ்ரீல பிரபுபாதோட டிசைபிள் ஒருத்தர், அவர் வந்து மூவ்மெண்ட்டை விட்டுட்டு போயிட்டார். தீட்சை வாங்கிட்டு நல்லா சிச்சுவேட் ஆயிட்டு ஒரு நாள் வந்து அப்படியே காணாம போயிட்டார். ஜஸ்ட் லெஃப்ட் த மூவ்மெண்ட்.
ஸோ பிரபுபாதோட அசிஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து இந்த நியூஸ் எல்லாமே எல்லா பக்கம் பரவிடுச்சு. பிரபுபாதோட அசிஸ்டன்ட், அப்போ இருக்கிற சர்வெண்ட், பர்சனல் சர்வெண்ட் கிட்ட வந்து இந்த நியூஸ் வருது. அந்த சர்வெண்ட் வந்து பிரபுபாத் கிட்ட போய் சொல்றாரு, பிரபுபாத், this so and so dasa, so and so person devotee has left the movement. Prabhupada was doing some work, அவர் ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு he continued doing his work. இந்த சர்வெண்ட் வந்து மறுபடியும் கேட்டார், பிரபுபாத், this devotee has left the movement. பிரபுபாத் உடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு he continued. Third time again he asked, Prabhupada, are you not sad? Are you not affected by this? This person left the movement. So Prabhupada வேலையை விட்டுட்டு இப்படி பார்த்துட்டு he said, it is not surprising in this material world for somebody to leave the movement. இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் மூவ்மெண்ட்டை விட்டுட்டு போறதுக்கு பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. It is not at all surprising, right? It is not at all surprising. But எல்லா துன்பங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு எல்லா பியூரிஃபிகேஷனும் வந்து வாங்கிட்டு எத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே தாங்கிட்டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்குள்ள இருக்காரு ஒருத்தர் அப்படின்னா that is most surprising. பிரபுபாத் சொல்றாரு, that is most surprising and that is what I am happy with. பிரபுபாதுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா, of course, no doubt, நம்ம வந்து இஸ்கானுக்குள்ள வந்தாலும் we will get purification. We will get a lot of purification from different kinds of people, different kinds of devotees, different kinds of people that we interact with. ஏன்னா இந்த உலகத்துல யாருமே any two people, they are not the same. So there will be differences, there will be there may be conflicts. So அப்படி இருந்தாலும், right, if we are staying in Krishna consciousness, if we are staying with the movement, continuing to chant Hare Krishna, நம்மளோட devotional service வந்து continuously நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா, then Prabhupada will be happy. Prabhupada will be very, very pleased. Prabhupada will be very, very pleased. Right? So this is what Krishna is teaching us, through Brajavasis. So Brajavasis on the pathina, they have no other alternative other than Krishna. நீங்க நிறைய பேர் விருந்தாவன் போவீங்க. So அதுல Govardhan Parikrama கூட நீங்க பண்ணுவீங்க. So Govardhan Parikrama is around 21 kilometers, 21 to 22 kilometers. So கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 hours ஆகும் நடந்து போனா. நடந்து போய் நீங்க பரிக்கிரமா பண்ணீங்கன்னா ஒரு 5 to 6 ஆகும், 6 hours ஆகும். காலையில devotees generally வந்து அங்க பரிக்கிரமா போகும்போது they start early, breakfast எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு 7:30, 8 o'clock அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு they'll go keep doing parikrama till evening 3, 4 o'clock, 5 o'clock வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு கேட்டகரி, ரைட்? இது வந்து நடந்து போய் பரிக்கிரமா பண்றது ஒரு கேட்டகரி. There are some devotees who do தண்டவத் பரிக்கிரமா. அதாவது தண்டவத் பரிக்கிரமா அப்படின்னா அந்த ஹோல் பரிக்கிரமா பாத் 21 kilometers தண்டவத் பிரணாம் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க, நடந்து போக மாட்டாங்க. They will do தண்டவத் பிரணாம், ரைட்? ஸோ அவங்களோட பாடியோட லெங்த் எவ்வளவோ அந்த எண்ட் வரைக்கும் அது அங்க ஒரு ஸ்டோன் வச்சிருவாங்க. அங்கிருந்து மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் தண்டவத் பிரணாம். தென் ஃப்ரம் தேர் அவங்களோட பாடி லெங்த் எவ்வளவு இருக்குதோ அங்க ஒரு ஸ்டோன் வச்சுட்டு அங்கிருந்து தனி அடுத்த ஒரு தண்டவத் பிரணாம். ஸோ இதே மாதிரி for 21 kilometers they do தண்டவத் பரிக்கிரமா அரவுண்ட் கோவர்தன் ஹில்ல, கோவர்தன் மலையை சுத்தி தண்டவத் பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க. சரி, இது வந்து ஒரு கேட்டகரி, இது ஒரு இரண்டாவது கேட்டகரி. இன்னும் ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. மூணாவது கேட்டகரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 108 தண்டவத் பரிக்கிரமா. That means very surprising. That means ஒரே இடத்துல, ஒரே ஸ்டெப், ஒரே ஸ்பாட்ல, ஒரே லொகேஷன்ல 108 தண்டவத் பிரணாம்ஸ். தென் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோன் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த லொகேஷனுக்கு 108 தண்டவத் பிரணாம்ஸ். Then next spot 108 தண்டவத் பிரணாம். Then next spot 108 தண்டவத் பிரணாம். இதே மாதிரி whole Govardhan Hill. This will take time. இதுக்கு வந்து மேபி ஒரு 3-4 days ஆகும் அவங்களுக்கு. அண்ட் தங்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க கவலையே கிடையாது. ஒரு தள்ளுவண்டி இருக்கும், தள்ளுவண்டிலே தூங்குவாங்க. அது இல்லைன்னா பக்கத்திலே ஓரமா ஒரு பாய் போட்டு தூங்கிடுவாங்க, ரைட்?
அண்ட் சாப்பாடுக்கு பிரசாதம்க்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை கோவர்தன்ல. யூ கேன் டூ மதுக்கரி அட் எனி டைம். எங்க வேணாலும் எங்க போனாலும் நீங்க வந்து மதுக்கரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரசாதம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க பிரஜவாசிஸ் விருந்தாவன்ல. அண்ட் அந்த அப்படிப்பட்ட டிவோட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி they have absolutely no other thought other than Krishna. கிருஷ்ணரை தவிர அவங்களோட மனசுல இருதயத்துல வேற யாருமே இல்லையே, வேற யாருமே இல்லை. Right? So this we can aspire to be like that. We can நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும்ட்டு ஒரு ஆசை. We have to keep on developing. We have to keep on developing. Right? Why am I doing? அதாவது why am I doing what I am doing? கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கப்பட்டது எதுக்கு நான் பண்றேன், எதுக்கு நான் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன். Right? ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசனோட அந்த மோட்டிவேஷனோட we have to keep moving forward. Right? We have to keep moving forward. கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இன்னொரு மிக பெரிய ஒரு கிஃப்ட். ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா you are all reading every day in the morning Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita, another very beautiful leela, another wonderful leela that Krishna performs by instructing Arjuna about the knowledge of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita oda premise enna pathina, obviously okay, I'll ask you this question. எத்தனை பேரோட வாழ்க்கையில கவலை இருக்கு, stress? How many of you have stress in life? சரிங்க, என்ன இப்போ இது அது மட்டும் தானே இருக்கு stress? How many of you have stress in life? Right? Everyone, isn't it? Everyone is suffering in this material world, right? And that is what Arjuna, that is a situation in which Arjuna was. Arjuna இதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தார். Right? He had absolutely no idea what to do, what not to do. Right? Because opposite side la இருக்கிறவங்க, they are not his enemies but were his own family members. Own family members னு இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Right? So that is why instead of taking intoxication, committing suicide and giving up everything, which we all do, நம்ம எல்லாரும் பண்ற மாதிரி அப்படி பண்ணும்போது அப்படி எல்லாம் பண்ணாம கிருஷ்ணா he just simply surrendered to Krishna. Shishyasteham sadhimam tvam prapannam. Right? So obviously நீங்க கேட்பீங்க, என்னால வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கவனிக்க முடியல, கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்க முடியல, சோ எப்படி நான் வந்து கிருஷ்ணரை சரண்டர் ஆகுறது அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, we have spiritual masters. குரு கிட்ட நம்ம வந்து we take guidance from Guru, and from him we get to know Krishna. Another very beautiful leela. கிருஷ்ணா இதே மாதிரி, அதாவது இவங்களோட கிருஷ்ணா and his boys and his friends, அவங்களோட டே டு டே லைஃப் என்ன எப்படி இருக்கும்னா, காலம்பரை எந்திரிப்பாங்க, யசோதாமா வந்து நல்லா அழகா பியூட்டிஃபுல்லி ஐஸ்ல வந்து காஜல் வைப்பாங்க, கண்ணு மெய் போட்டுட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு குளிப்பாட்டி நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து லஞ்ச் பாக்ஸ்ல பேக் பண்ணிட்டு அமுச்சுடும் போது எவ்ரி டே தே வில் ஹாவ் சம் எபிசோட். அதாவது ஒவ்வொரு நாள் 120 வருஷத்துல அந்த சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுது எல்லா நாளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசுரனை வந்து கிருஷ்ண கொள்வார். நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது ஒரு சில லீலைகள் மட்டும்தான். ரைட்? பட் எவ்ரி டே he will be killing demons. நிறைய டீமன்ஸோட பேர் வந்து நமக்கு தெரியாது, பட் எவ்ரி டே ஒரு பிசினஸ் இதுதான். ரைட்? ஒரு டீமனை கொல்றது, விளையாடுறது, ஒரு டீமன் வருவான், ஒரு அசுரன் வருவான், தொந்தரவு பண்ணுவான், கிருஷ்ண வந்து கொன்றுவான். இதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாதை, வித்தியாசமான ஒரு வழி காட்டுக்குள்ள தெரிஞ்சது. ஒரு குகை, ஒரு கேவ், ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கேவ் தெரிஞ்சது. ஸோ எல்லா பாய்ஸ் வந்து, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் எக்ஸைட் ஆயிட்டாங்க. ஏதோ புதுசா இருக்கு, நம்ம பார்க்கலாமா, போய் லெட்ஸ் செக் இட் அவுட்
ரைட், லெட்ஸ் செக் இட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அங்க போகாத, ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு, அங்க போகாத, மாட்டிக்குவ அப்படின்னு சொல்லும்போது பாய்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கா. இல்ல கிருஷ்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீயும் வா, நாங்க எல்லாம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்கவே இல்லை. பிகாஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் disobedience but out of love and very much enthusiasm. சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ண முடியும். So they all went inside. எல்லா உள்ள போகும்போது எல்லா பாய்ஸ் வந்து உள்ள போயிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட thousands of boys. Krishna had huge amount of sakhas, right? அது அத்தனை பேர் வந்து உள்ள போயிட்டாங்க இந்த குபைக்குள்ள போன உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குபையோட அந்த கேவோட மவுத் வந்து அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் an ordinary குபை, இட் வாஸ் none other than அகாசுரா. அகாசுரா அப்படிங்கிற ஒரு பாம்பு டீமன், ஸ்னேக் டீமன் வந்து அந்த இடத்துல எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு குபை மாதிரி வாயை திறந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். எல்லா பாய்ஸும் உள்ள போயிட்டாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து பாக்குறாரு, திஸ் இஸ் அகாசுரா, திஸ் is not tolerable. எல்லா பசங்க வந்து உள்ள போயிட்டாங்க, மாட்டிக்கிட்டாங்க. They all went inside and they went inside the stomach of Aghasura. So Aghasura இப்போ வந்து வெளியே வராரு. He is showing his பிரம்மாண்டமான ரூபம். Huge snake. It's a huge snake. அவ்வளோ பெரிய பாம்பு. It's mentioned in Bhagavatam that அவரோட hood, அந்த பாம்போட head வந்து it was matching with the clouds and it was mixing with the clouds. அவ்வளோ பெரிய பாம்பு. And Krishna, small little boy. Little young boy. கிருஷ்ணருக்கு வந்தது ஒரே கோவம். He became very angry. Right? நீங்க லிட்டில் கிருஷ்ணா மூவி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி கிருஷ்ணர் வந்து அசுரங்களோட அந்த ஃபைட் பண்ணும்போது அந்த சண்டை கட்டும்போது திடீர்னு அவருக்கு வந்து கீடம், ஆர்மர் எல்லாம் வந்துரும். Have you noticed that in the movie? Yes. So that, what is that? How எப்படி அது வருது அப்படின்னா, that is acharyas explain, that is Vasudev Krishna, right? That is Vasudev Krishna, another expansion of Krishna, who is responsible for fighting the demons. Actually Krishna, he has no other pastime, no other activity other than playing the flute and playing with the gopas. Ana இந்த மாதிரி rectification வரும்போது Vasudev Krishna, official Bhagavan Krishna, he comes forward and does the job. So அப்படி வரும்போது Krishna became very angry and started fighting with Aghasura. So Aghasura வந்து அகாசுரா அவரும் வந்து வாய்க்குள்ள போயிட்டார். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இல்ல, உள்ள போயிட்டு ஸ்டமக்குள்ள போயிட்டு பாக்குறாரு. ஸ்டமக்குள்ள அந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்ல வந்து மிதந்துட்டு இருக்காங்க எல்லா பாய்ஸ் வித் an unconscious state. எல்லாரும் அன்கான்ஷியஸா இருக்காங்க and everybody is simply floating unconscious, right? Krishna here, he felt as if his own life has been taken away, right? கிருஷ்ணருக்கு வேற எதுவுமே கவலை இல்லை. If you want to attack Krishna, if you want to attack the body of Krishna, right? If you want to attack and destroy the name of Krishna, எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டாரு. Krishna will not mind. But if you touch ஒரு தப்பான எண்ணத்தோட, ஒரு mal intentionோட நீங்க கிருஷ்ணரோட பக்தர் கிட்ட கூட வந்தீங்க அப்படின்னா, if you even touch the devotees of Krishna with a bad intention, then Krishna will come down upon those people heavier than pralaya. பிரளயத்தோட ஹெவியான ஒரு ஃபோர்ஸோட கிருஷ்ணன் அந்த பர்சன் மேல வருவார் if he or she disturbs a devotee, right? That is why கிருஷ்ணனோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்த வத்சல. Krishna's heart completely got broken when he saw his unconscious friends. So Krishna முடிவு பண்ணிட்டாரு, இது இப்படி I cannot see, my heart breaks when I see my friends in this state. அதனால இந்த அகாசுரனுக்கு ஒரு லெசன் சொல்லியே ஆகணும்.
So he made his body bigger. இன்னும் கொஞ்சம் bigger, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டார், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டார், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டார். பெருசான உடனே ஸ்னேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால், ஒரு சிங்கிள் டியூப் லைக் பாடி இருக்கும் இல்லையா? சோ அவர் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் சைஸ் பெருசாக்கிட்டே வராரு, ஆக்கிட்டே வராரு. அப்படி ஆகும்போது இஸ் கெட்டிங் சோக்ட். அகாசுரனுக்கு வந்து சோக் ஆகுது உள்ள பாடிக்குள்ள, கெட்டிங் சோக்ட் இன்சைட் தி ஸ்டமக். ஏதோ ஆகுது அப்படின்னு தெரியுது அவனுக்கு, அகாசுரனுக்கு. அண்ட் இஸ் பிகமிங் ஈவன் பிகர். கடைசியில வந்து அவரோட கால் வந்து அவரோட லோவர் பாடி, அதாவது ஸ்னேக்கோட லோவர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி டச் ஆகுது, அவரோட தலை வந்து அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி டச் ஆகுது. அவ்வளவு பெருசாயிட்டாரு கிருஷ்ணா. அண்ட் அகாசுரா வாஸ் ஹியூஜ். ஸோ கிருஷ்ணா அதே அளவுக்கு அவரோட பிரெட், அவரோட விட்த் எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு பெருசாயிட்டாரு. பெருசான உடனே இன்னும் பெருசாயி கடைசியில அவரோட உடம்பை கிழிச்சு விட்டுறாரு கிருஷ்ணா. ரெண்டா கிழிச்சு விட்டுறாரு. He's just dividing and tearing Aghasura's body in two. ரெண்டா பிரிச்ச உடனே அவரோட உடல்ல இருக்கிற, அவரோட இன்டெஸ்டைன்ஸ்ல இருக்கிற அத்தனை ஃப்ளூயிட்ஸ், along with the fluids, அவரோட பாய்ஸ் எல்லாருமே அப்படியே ஸ்பிளாஷ் அவுட் ஆகி வெளியே வர்றாங்க. Right? Finally they are coming out. Right? And Aghasura's body is divided into two parts. Right? Out of Krishna's just simple one touch. கிழிச்சுட்டுறாரு. அது கூட பரவாயில்ல, பிரச்சனையே இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு வந்து killing demons is not at all a matter. அவருக்கு ஒரே ஒரு கவலை என்னன்னா, my friends, my devotees. உடனே வெளியே வந்துட்டு அவரோட நார்மல் சைஸ்க்கு வந்துட்டு he's seeing his friends. Right? எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. இன்னும் அன்கான்சியஸா தான் இருக்காங்க. Right? இன்னும் they are so unconscious. With his very beautiful Kar Kamal, right? With his beautiful lotus hands, he is touching on the forehead of everyone. Every forehead touch பண்ணிட்டு, எல்லாத்தோடைய forehead touch பண்ணிட்டு, பண்ண உடனே they are getting their life back. They are getting their consciousness back. எல்லா அத்தனை பேரும் வந்து they are coming back to their consciousness. And then கிருஷ்ணரோட யோக மாயால, Krishna's yoga maya potency-னால everyone is forgetting everything that happened. Right? என்ன நடந்தது, நம்ம வந்து அகாசுரனோட உடல்ல வந்து மூழ்கி இருந்தோம், மயக்க போட்டிருந்தோம், அது எல்லாமே மறந்துட்டு they became very normal. Hey கிருஷ்ணா வா சாப்பிடலாம், லஞ்ச் டைம். ரைட்? லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் லஞ்ச் டைமுக்கு முன்னாடி ப்ரீ லஞ்ச் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரீ லஞ்ச் ஒர்க் அவுட் ஒரு 12 o'clock 1 o'clock வந்து we could do some activity and then go for lunch. ஸோ அதுதான் இது அசுரங்களை கொள்றது. That is a pre-lunch workout for Krishna and his friends. So எல்லாம் முடிச்சுட்டு, சரி வாடா கிருஷ்ணா, பல்ராம் வா சாப்பிட போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they go opening their lunch boxes and they're having their prasadam. Everyone is having prasadam. So இந்த அகாசுரன் பாத்தீங்கன்னா, Aghasura signifies and represents our anarthas. நம்மளோட அனர்த்தங்கள், 6 விதமான அனர்த்தங்கள் நம்ம வந்து பேசுவோம், நம்ம கேட்கிறோம். Right? 6 different kinds of anarthas that we have, that is represented by Aghasura. Right? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. These 6 kind of anarthas நமக்குள்ள இருக்கும்பொழுது they are like snakes. They are 6 snakes. Aghasura, right? Different, snakes. And the snakes வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லா ஜீவராசிகள்ல of all the species of animals, snake is the most envious அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஆச்சாரிகள் சொல்லியிருக்காங்க. Right? Snakes are very very envious creatures. So நாமளும் இந்த பௌதிக இந்த மனித உடல்ல இருக்கும் பொழுது, if we become very very envious and நம்ம வந்து ரொம்ப envious-ஆவே இருந்துட்டோம் அப்படின்னா, there is possibility you will get a snake's body next life. So full of envy. மற்ற நீங்க ஜீவராசிகள் பாத்தீங்கன்னா, மற்ற அனிமல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணா மட்டும்தான் அதை அட்டாக் பண்ணும். If you have noticed, a dog, cat, தேன் குழவி, honeybee, நீங்க ஏதாவது அதுக்கு பண்ணீங்கன்னா அது அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணும். பட் ஸ்னேக் இஸ் நாட் லைக் தட். நீங்க எதுவுமே பண்ணாம இருக்கீங்க, அதுவும் சும்மா இருக்கும், நீங்களும் சும்மா இருப்பீங்க, still it will come and do something to you. Right? That is the nature of snake. Very very highly envious.
right? So these kind of these anarthas namakkulla irukra anarthas வந்து they are compared to snakes, right? Constantly நமக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணாம நம்ம எதுவுமே பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம், we'll be சும்மா தான் இருப்போம். நம்ம இருந்தாலும் those anarthas will keep popping up. நமக்கு வெளியே வந்துட்டு அதை நம்மளையும் தொந்தரப்படுத்தும், then மற்றவங்களையும் நம்ம தொந்தரவு பண்ணுவோம். Because of those anarthas we will trouble ourselves and we trouble others also, even though they are very very close to us. நம்ம intendே பண்ணிருக்க மாட்டோம், still they will be very much disturbed by our activities because of our anarthas, right? So இந்த அனர்த்தங்களை பாத்தீங்கன்னா அகாசுரம். So எப்படி பாத்தீங்கன்னா எப்படி கிருஷ்ணர் உள்ள வந்துட்டு அந்த அகாசுரன் டீமனை ரெண்டா கிழிச்சு விட்டாரோ அதே மாதிரி we should invite Krishna. We must invite Krishna in our hearts. We invite Krishna in our hearts so that Krishna will tear our anarthas not into randa pirikka kudadu. Krishna கிட்ட நம்ம கேட்கணும் that தயவு செய்து எனக்குள்ள என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துட்டு என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற இந்த 6 அனர்த்தங்களை ரெண்டா பிரிக்காதீங்க. Don't divide them, don't tear them into 2, but tear them into millions and millions and thousands of pieces so that they can never be joined back again, right? They can never be joined back again, right? இதுக்கப்புறம் ஜாயினே பண்ணாத அளவுக்கு நீங்க கிழிச்சு விட்டுருங்க thousands and thousands of piecesல. தயவு செய்து இது பண்ணுங்க, I'll be very very happy அப்படின்னு சொல்லிட்டு we should pray on this Janmashtami. Shri Krishna Janmashtami Maha Mahotsav ki jai. So we should constantly pray that for all our anarthas to be removed from our hearts, right? So this is another very very pastime of Krishna. நம்ம ஜென்மாஷ்டமி வந்தாலே கிருஷ்ணர் நினைச்சாலே ஜெனரல் பப்ளிக் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா உடனே immediate thought that comes into their mind when we think of Krishna is Raslila. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி while doing book distribution இங்க டெம்பிள்ல book distribution பண்ணும்போது பிரபுஜி ஆடியோ கேக்கல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது. Audible? Yeah, now it's audible. Yes. Okay. Book distribution வரைக்கும் தான் கேட்டுச்சு. Okay. So book distribution பண்ணும்போது few days back ஒருத்தர் வந்துட்டு he came to us and he asked எனக்கு கிருஷ்ணரோட loving affairs, loving relationships, loving affairs தெரியற மாதிரி ஒரு புக் வேணும், அதை எனக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார், right? So we as usual நம்ம அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியணும், கிருஷ்ணரோட லீலைகள் கேட்கணும்னா the first book that we give is Krishna book. கிருஷ்ணா புக்கை கொடுத்துட்டு இதுல நீங்க படிங்க, இதுல கிருஷ்ணரோட அத்தனை லீலை இருக்கு. இல்ல எனக்கு கிருஷ்ணரோட லவ்விங் அஃபேர்ஸ் மட்டும் தான் வேணும், அந்த லவ்விங் அஃபேர்ஸ் இந்த ராசியில மட்டும் தான் தெரியணும். Then we very calmly and politely asked him that this book contains everything and இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்க முடியும். இதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட ஒரு கப்பிள், ஒரு லைஃப் மெம்பர்ஸ், நம்ம கிட்ட லைஃப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, மெம்பர்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த லைஃப் மெம்பர் வாங்கியிருக்கிற ஒரு 2 கப்பிள், ஒரு கப்பிள் வந்துட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கிட்ட வந்துட்டு, பிரபுபாத் we want to hear about ராஸ்லீலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க, ரைட்? சோ பிரபுபாத் சொன்னாரு very calmly, he said, well எனக்கே தெரியாது, நான் எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு, I don't know about ராஸ்லீலா. Then அதுக்கப்புறம் பேச்சை மாத்திட்டு வேற ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாங்க. மறுபடியும் they came back to this topic, but Prabhupada, can you just talk about ராஸ்லீலா? Then Prabhupada said, oh no, I don't know about ராஸ்லீலா. Then they talked about other things, மத்த டாபிக்ஸ்ல பேசும்போது பேசிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வந்துட்டாங்க, Prabhupada, can you please tell us ராஸ்லீலா? Prabhupada became very angry and ரொம்ப forceful-ஆ, strong-ஆ, very strongly he said, I told you I don't know about ராஸ்லீலா அப்படி சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டாரு.
எந்திரிச்சிட்டு போயிட்டாரு. எனக்கு தெரியாது 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 ராஸ்லீலா பத்தி தெரியாது அப்படின்னு போய் பேசிட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டாரு. ரொம்ப கோபமா ஸ்ட்ராங்கா. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, do you really think that Prabhupada does not know about ராஸ்லீலா? பிரபுபாதருக்கு ராஸ்லீலா பத்தி தெரியாது நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா he'll be knowing. Krishna's the most intimate pastimes பத்தி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவரோட கிருஷ்ணருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் சேனாபதி பக்தர் அவருக்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கே கிருஷ்ணரோட ராஸ்லீலா பத்தி தெரியாதா? கண்டிப்பா தெரியும். பட் ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் ஸ்ரீல பிரபுபாத் எப்பவுமே யாராவது ராஸ்லீலா பத்தி கேட்டாங்கன்னா இதே மாதிரி சொல்லுவார், எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் கிருஷ்ணாஸ் இன்டிமேட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அதை உள்வாங்கிறதுக்கு, அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we all need very very high level of maturity, very very high level of qualification. And that is why அதனால நம்ம வந்து ஓப்பனா ஜெனரலா we do not talk about Krishna's Raslila because those are the most intimate pastimes of Krishna, right? அது யாருக்கு புரியும் அப்படின்னா, யார் வந்து கிருஷ்ணர் மேல அஹைதுகி அப்ரதிஹதா, எந்த ஒரு களங்கம் இல்லாம, எந்த ஒரு இன்டரப்ஷன் இல்லாம, கம்ப்ளீட் பியூரிட்டியோட அவ்வளோ லவ் அண்ட் பக்தி கிருஷ்ண மேல வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிருஷ்ணா will reveal himself the most intimate pastimes, right? அதனால we should not hanker for that. நமக்கு வந்து அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹேங்கர் பண்ணாம we must develop qualifications. நேத்து கூட one of our IYS boys, he was sharing with me, நிறைய பசங்க வந்துட்டு இருக்காங்க, நிறைய lot of boys are getting connected together, they are practicing devotional service, chanting Hare Krishna, நிறைய college students, working professionals. So அதுல one of the boys, he's working in Indian Navy, right? Indian Navy la he's working as a lieutenant on the ship. So ella nero he's be on the ship. Due to some reason he's not happy with his job and he wants to join full time, right? Krishna roda சேவையில முழுசா அவர் வந்து எங்கேஜ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாரு. So he asked me how to join. I asked him, why do you want to join? So he told me, I don't want to do this job, எனக்கு வந்து இந்த ஜாப் பிடிக்கல, right? So then I told him, this is not the right reason. இது வந்து கரெக்டான ரீசன் கிடையாது to completely engage yourself in Krishna consciousness. So we should always ask this question, why am I practicing Krishna consciousness? na எதற்காக நான் காலம்பரை எந்திரிச்சிட்டு தினமும் 16 rounds 2 மணி நேரம் 24 hours 2 precious hours I'm giving to Krishna for chanting Hare Krishna? For what? எதுக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு, for what am I doing this, right? So on this Janmashtami 2023 Janmashtami அன்னைக்கு we should do an internal audit. நமக்குள்ளாரையே நம்ம வந்து ஒரு audit பண்ணணும். We have to do this internal audit, ask ourselves these questions. Why am I practicing Krishna consciousness? Why am I doing bhakti? எதுக்கு நான் பண்றேன்? Immediate reasons would be, எனக்கு என் லைஃப்ல ரொம்ப நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு, என் லைஃப்ல நிறைய கவலைகள் இருக்கு, சோ அதை அத்தனை கவலைகள்ல இருந்த விடுதலை எனக்கு வேணும், அதுக்காக நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண சான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், இந்த வகுப்புல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், டெய்லி பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கேன். For what? For relieving my stress. Initial stagesல it's okay, it's all right, but as we are progressing, a lot of us here are very very senior devotees practicing Krishna consciousness for the past 2 to 3 years. So in the stage la neenga you have to really dig deep and find out and ask yourself, why am I chanting Hare Krishna? இந்த கேள்விக்கு பதில் நீங்க வந்து உடனே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. Take this question inside. இன்னைக்கு ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு நீங்க நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க, நிறைய
devotional service பண்ணுவீங்க, chant பண்ணுவீங்க. Ask this question to yourself. Why am I chanting Hare Krishna? Why am I practicing Krishna consciousness? எதுக்காக நான் பண்றேன்? Right? எதுக்காக நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? Do this internal audit. உங்களே நான் இது இந்த கேள்வி நீங்க கேளுங்க, and then come up. You can share your thoughts, your realizations at the end of the day. Janmashtami முடிச்சிட்டு கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுப்பாரு, and with that inspiration answer this question and come up with a strong motivated reason. Why am I practicing Krishna consciousness? வெறுமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை வாங்குறதுக்கு தான் நான் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்குள்ள வந்திருக்கேனா, என்னையே திருப்திப்படுத்துறதுக்கு, பிகாஸ் நிறைய எத்தனை டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு நடுவுல நான் வந்துட்டேன், நிறைய நான் டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன், அதனால எனக்கு பேர் வரும், அந்த மாதிரி பேர் வந்திருக்கேனா, இல்ல ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான சட்டிலான ரீசன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு we should explore, right? Why am I doing this? Right? Why am I doing this? So ஏன்னா இந்த மோட்டிவேஷன் இருந்தா மட்டும்தான், ஒரு ஸ்ட்ராங் டீப் ரூட்டட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மோட்டிவேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால லாங் டேர்ம்ல கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்ல சர்வைவ் ஆக முடியும். எனி ரிலேஷன்ஷிப் எது இருந்தாலும் சரி, ஒரு பார்ட்னர்ஸ் பாய் அண்ட் கேர்ள் இருந்தாலும் சரி, மதர் அண்ட் ஃபாதர் கூட இருந்தாலும் சரி, மதர் அண்ட் சன், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் சரி, அது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் எண்ட் பண்றதுக்கும் பிரச்சனையே இல்லை, மேட்டரே கிடையாது. இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. It's very easy to start a relationship and it is very easy to end a relationship, right? That is why the most difficult task is to maintain the relationship. Maintaining the relationship is most difficult. அதனால சிருஷ்டி செய்யறதுக்கு பிரம்மா, சிருஷ்டியை அழிக்கிறதுக்கு சிவபெருமான். இந்த ரெண்டு டாஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நடுவுல, அதுதான் ரொம்ப 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 difficult task. Krishna knows that not everybody can do this. Nobody can do this. That's why நானே வந்து இறங்கி பண்றேன். As Vishnu, Krishna is coming down as Vishnu, three types of Vishnus, and அவர் வந்து maintenance ஓட வேலை பார்க்கறார். Right? So that is why maintenance is very very difficult. Right? That is why coming into Krishna, அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி இருக்குதோ அதே ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கிருஷ்ணா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் கூட ரிலேஷன்ஷிப் சில பேர் இருப்பாங்க, ஜன்மாஷ்டமி வந்துச்சு கிருஷ்ண கோயில் போயிடலாம். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை we should go to Krishna கோயில். Right? Once in a year I should go to Krishna temple and chant Hare Krishna. Right? It's a good plan, isn't it? நல்லா இருக்கும் இல்லையா? Right? It's a very good plan, right? வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நான் வந்து கிருஷ்ண கோயில் போயிட்டு சாமியை கூப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் அங்கங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண சாண்ட் பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம். Right? It's a good plan, but that is not an intelligent plan. Right? So கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் உருவாக்குறது, சம்பந்தம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதும் அண்ட் சம்பந்தம் பிரேக் பண்றதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பட் கிருஷ்ணரோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் லாங் டேர்முக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்றது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ரைட்? வெரி வெரி, I wouldn't say difficult, but very important. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப கவனமோட அதை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். எவ்ரி டே ஐ ஷுட் இன்வெஸ்ட் இன் தட் ரிலேஷன்ஷிப், invest in that relationship with Krishna and with the devotees. Every day கொஞ்சம் கொஞ்சமா we have to keep investing ourselves, investing our time, investing our energy. His Grace Gauranga Prabhu சொல்வாரு that हिंदी சொல்வாரு, संबंध बनाने के लिए समय देना पड़ता है. Right? So wherever you give samay, that means time, wherever you give samay there will be sambandha. So rhyming words almost. So and the sambandham uruvaakuradhukku we have to give our samay, time. We have to give our time. So very very important, we must observe that Krishna roda nama constant we are establishing
திஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அதனாலதான் கலியுக மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கலியுக மக்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணா கேம் டவுன் அஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்துட்டு ஏப்பா நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ரைட்? இன்ஃபேக்ட் முன்ன இருக்கிற காலத்துல ப்ரீவியஸ் யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு பெர்ஃபார்ம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எப்படி டிஃபிகல்ட், எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒருத்தரை பத்தி தப்பா நினைச்சிட்டீங்க. யூ ஜஸ்ட் திங்கிங் பேட் அபவுட் சம்படி, ரைட்? நீங்க ஆக்ஷனா கொண்டுட்டு வரல, பட் திங்கிங் பேட், ஜஸ்ட் அவரை பத்தி நமக்கு தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. அப்படி இருந்தாலும் அப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கர்மா வந்துடும். யூ வில் ஹாவ் டு ஃபேஸ் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார் தட் தாட். அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் உங்களோட கர்ம பந்தத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ப்ரீவியஸ் யுகாஸ்ல. பட் கலியுகால அப்படி நடக்காது. நீங்க திங்க் பண்றீங்க, யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அந்த ஆக்ஷன்ல கொண்டு வந்தாதான் அதுக்கு உங்களுக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் வரும். இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் பேட் அபவுட் சம்படி, you will not get reactions. அதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பத்தி தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது, because it might turn into action, right? So இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, and so many other drawbacks இருக்கு இந்த கலியுகால. But Chaitanya Mahaprabhu said எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டாம். You just have to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். Just follow Srila Prabhupada's words. So just simply follow Prabhupada's words and you will be fine. You will come back to me. அது மட்டும் போறோம் அப்படின்னு சொல்லி Chaitanya Mahaprabhu is giving us Namo Mahavadanyaya, the most munificent incarnation, right? The Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha. So Krishna Prema Pradayate free-ஆ கொடுக்கறாரு எல்லாத்துக்கும். Just simply chant Hare Krishna. Simply chant Hare Krishna. 8 years முன்னாடி வரைக்கும், just like everyone in this material world, this your servant, உங்களோட அடியன் கூட இதே மாதிரி எல்லா இடத்துல தவிச்சிட்டு இருந்தான், right? I literally had practiced almost every religious system on this planet, right? Different kinds of religious faith systems, Hinduism, Christianity, Islam, Sikhism, எல்லாமே I had practiced, because எனக்கு வந்து அந்த ஒரு தேடுதல் இருந்தது. Who is God? Who am I? நான் யாரு? எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை நான் வாழணும்? What is this life all about? எதுக்கு நான் சாகணும்? What is death? Everything. இந்த கேள்வி நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்தது. And but பதில் இல்ல. So I was loitering and wandering here and there in different places. And then finally 2015 oda Janmashtami aniki, through one of my friends, oda close or a family friend, என்னைய வந்து ISKCON கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வந்தார். So at that time I was practicing Buddhism, புத்த தர்மம் practice பண்ணிட்டு இருந்தேன். So அந்த faithல வந்து பாத்தீங்கன்னா we don't recognize deities-க்கு அவ்வளோ, அதாவது நம்மளோட சனாதன தர்மத்துல இருக்கிற deities and scriptures-க்கு importance கொடுக்க மாட்டாங்க, right? It's more impersonal, right? Impersonal, focusing on nothing, shunyavad அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து என்னை கூப்பிட்டான். என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து his name is Kishore. He asked me, are you free-ஆ இருக்கியா அப்படின்ட்டு. நான் ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன். ஆக்சுவலி அன்னைக்கு லீவ். It was September 5, Teachers Day. So அன்னைக்கு தான் ஜன்மாஷ்டமி 2015ல. September 5, 2015. I still remember. He asked me, போலாம், வெளியே போலாம், எங்க போறோம் அப்படின்ட்டு சொன்னா. கேட்கும்போது let's go to ISKCON, let's go to a nice place அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் என்ன நினைச்சேன், ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போறோம், பெரிய ஆளுங்களை மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. வழியில அப்படி போகும்போது I was in CIT காலேஜ்ல இருந்து ISKCON டெம்பிள் வந்து வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் 15 minutes கொடிசியா கிட்ட இருக்கும். ஸோ அங்கே அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். அப்படி நடந்து போயிட்டு பேசிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். அப்போதான் வழியில அவன் சொன்னா that we are going to the temple to meet a monk. அப்படி சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து கிவ்னு ஏடிச்சு. என்னடா மங்கா, இவ்வளவு தூரம் நான் வந்தேன், உனக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், டு see a monk.
அவ்வளவுதானே. I was very disappointed. Very disappointed. But still friend கூப்பிடுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு I met with this devotee Mayapur Nitaidas Prabhu, and he gave me this book Science of Self Realization, SSR. அதை நான் வந்து ஒரு வாரத்துல வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு it felt home. எனக்கு வந்து உலகம் ஃபுல்லா சுத்திக்கிட்டு மறுபடியும் என் சொந்த வீட்டுக்கு, அம்மா வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருந்தது. ரைட் ரைட் just imagine பண்ணி பாருங்க, you have wandered the whole world, finally you come to the, நீங்க வந்து உங்க வீட்டு வாசல்ல வந்துட்டு வீட்டு வாசல்ல உங்களோட அம்மா வந்து உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. How amazingly peaceful you'll feel, இல்லையா? Amazingly peaceful you'll feel, isn't it? அதே மாதிரி எனக்கு இருந்தது when I read Prabhupada's words, Prabhupada's books, right? Prabhupada books படிக்கும்போது அப்படிதான் எனக்கு இருந்தது. And then I started எனக்கு அங்க கோயம்புத்தூர்ல யூத் சர்வீசஸ் இருந்தது, Spark Youth Forum இருந்தது. I got connected with them. Then I met with my Siksha Guru, His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. அவர் வந்து என்னைய வந்து ஒரு அநாத குழந்தை வந்து சாக்கடையில மாட்டி இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு தந்தை ஒரு அப்பா வந்து கூட்டிட்டு வந்து தன்னுடைய மடியில உட்கார வச்சுட்டு குளிப்பாட்டி எப்படி பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி Bhaktivinoda Swami Maharaj, he did that for me. For 6 years he brought me up in Krishna consciousness, and then I started reading more and more நிறைய books. So in the mari I took shelter and then I received initiation. So the point is, Krishna arranges for devotees, for each and every one of us. He has a perfect plan. அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாத்துக்காக ஒரு perfect plan வச்சிருக்காரு. Chaitanya Mahaprabhu especially, he has a perfect plan for all of us. We just have to surrender. நம்ம வந்து டெய்லி டு டூ லிஸ்ட் நம்ம போடுவோம் இல்லையா, இன்னைக்கு இது பண்ணணும். We have plans for life, huge plans for our life. Krishna already has a plan. அதுக்கு நம்ம வந்து பிளானே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லல, right? Krishna, we should understand that Krishna has a perfect plan. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu has a perfect plan for each and every one of us, and we just have to surrender. Follow the instructions of our spiritual masters and follow the instructions of our gurus, of our mentors. அப்படி இருக்கும் பொழுது we can go forward in Krishna consciousness, right? So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி we should very diligently, ரொம்ப கவனமா, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். Especially on this Janmashtami day, we should do this analysis in our heart, that why am I practicing Krishna consciousness? நான் என்னோட கோல் என்ன, இதுல வந்துட்டு நான் என்னதான் அச்சீவ் பண்ண பாக்குறேன்? நேம், ஃபேம், க்ளோரி, பதவி, பேரு, புகழ், இதெல்லாம் நான் வந்து எதிர்பார்க்கிறேன்னா இல்ல நான் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்? What is my goal in Krishna consciousness? இது நான் வந்து ரொம்ப தெளிவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். And with that goal, we should be absorbed in that. நான் முன்னாடியே Vrindavan sessionsல சொன்ன மாதிரி, Krishna consciousness should not be an extra layer on your life. நம்ம நார்மலா பௌதிகமா யூசுவலா நடந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேயரா இருக்கக்கூடாது. பட் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் நம்மளோட சர்வீஸ் எப்படி இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி அவர் கோர். நம்ம கோரா இருக்கணும், மேல ஒரு லேயரா இருக்கக்கூடாது, கோரா இருக்கணும். உள்ள இருக்கிறத மோஸ்ட் எசென்ஷியல் கோரா இருக்கணும் நம்மளோட கிருஷ்ண கான்சியஸ் சர்வீஸ், நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆன் டாப் ஆஃப் தட் வேரியஸ் லேயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். But our core, the essential core should be Krishna consciousness, Krishna bhakti. Krishna திருப்தி படுத்துறது, அதுதான் என்னோட நோக்கமா இருக்கணும். The primary core of my life should be that, right? So இன்னைக்கு Janmashtami, on this day your servant has become an 8-year-old boy, small boy in Krishna consciousness. So please pray for me that I will continue this forever. Continuous எந்த ஒரு தடை இல்லாம, எந்த ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் இல்லாம
அந்த 8 வந்து அப்படியே ஹாரிசான்டல்ல வச்சீங்கன்னா இட் பிகம் இன்ஃபைனைட், ரைட்? ஸோ இந்த 8 வந்து இன்ஃபைனைட்டை மாத்துறதுக்கு உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ லெட் அஸ் ஆல் ப்ரே that we shall remain, all of us, நீங்க இங்க இருக்கிற அத்தனை பேர், we have 51 people who are attending and others who are not attending, அத்தனை பேரும் வந்து for infinity we should keep practicing Krishna consciousness. Infinity, எந்த ஒரு end இல்லாம, எந்த ஒரு தடை இல்லாம கண்டினியூவஸா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே ஹரே, இந்த மகாமந்திரா, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திராவை நம்மளோட வாழ்க்கையோட கோரா மாத்தி அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்திட்டே இருக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதரை வந்து திருப்தி படுத்திட்டே இருக்கலாம். இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் தத்துவங்களை வந்து மற்றவங்களை சொல்லி கொடுக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஃபைனைட்டா பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு we shall pray today on this wonderful occasion of Janmashtami. Thank you all so much. Hare Krishna. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி, questions, reflections ஏதாவது இருந்தனா you can ask or add in the chat box. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, you can ask. சொல்லுங்க. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Kavita Mataji. Prabhuji, ஒரு டவுட் Prabhuji. இப்ப நம்ம வந்து இந்த கேள்வி கேட்டுக்கிறோம், இப்ப நம்ம அதுக்கு ஒரு பதிலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா, பட் how do we know that is the truth? For that you have a pillar. You have a pillar with you. Yes. You have a strong pillar constantly with you. You can share with me also. Okay. You know, you constantly have a pillar in உங்க கேஷவனுக்கு பிரியமான கேஷவ பிரிய மத்தது அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து you can consult also and you can share with me also. Okay. Right? So but the point is அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். We have to find our motivation. நமக்கு என்ன motivation இருக்கு அதை நம்ம அந்த எக்ஸ்ப்ளோர் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். That's an exercise we should all do. Right? Okay, Prabhuji. We have to confirm only with our Guru. Yes. 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 Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you for giving us this question today. இல்லன்னா இதை நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் நாங்க. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Beautiful question, Prabhuji. Thank you. செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க பிரபுஜி. பிளஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த லாட் ஆஃப் சர்வீசஸ் பண்றப்ப நம்மளை பத்தி நம்மளை மோல்டு பண்றதுக்கு நமக்கு மேல எப்படி நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி கேஷவ பிரிய மாதாஜி தான் என்னை மோல்டு பண்ணுதுங்க பிரபுஜி. கண்டிப்பா ரியலி அதை நினைச்சவங்க எனக்கு இந்த ஒரு இவ்வளோ 2 மாசமாலாம் நாங்க அந்த சர்வீஸ் பண்றப்ப சுத்துறோம் போறோம் வரோம். எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு டயர்டோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபீலோ இருந்தாலும் கூட சில டைம் இருக்கும் பிரபுஜி. பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நாங்க இந்த சர்வீஸ் பண்றதுல ஒரு அந்த ஆத்ம திருப்தி அது கிடைக்கிறப்ப நமக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. நமக்கு இவ்வளவு நாளா நம்ம வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ இருந்திருந்திருக்கோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டிச்சுக்குள்ள இருந்து எடுத்து குளிப்பாட்டி வச்சிருக்கிற மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணுமோ தெரியல. ஆனா நமக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குது. இப்ப சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க மாறி மாறி நீங்களாகட்டும் வித்யஸ்வரூபிணி மாதாஜி கேசவ பிரிய மாதாஜி மாறி மாறி எல்லாரும் அந்த என்ன சொல்றதுங்க எங்களை எல்லாம் 4 பக்கம் அந்த பில்லர் மாதிரி எங்க நழுவுனாலும் திரும்பவும் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறப்ப நம்ம புடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரிதிங் யூ டூயிங். தேங்க்யூ 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத் பிரணாம்ஸ். Hare Krishna. I think he was left. Hare Krishna. Internet. Yes. Hare Krishna. Audible? Yeah. You left in between. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. நீங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ற வேர்ட் தான் பவர் பேக்டு செஷன் சொல்லுவீங்க பிரபுஜி. அடிக்கடி இந்த மைண்ட் பேலஸ் செஷன் எடுக்கும்போது பவர் பேக்டு செஷன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க. இன்னைக்கு அப்படிதான் இருந்தது. நேத்து மாதாஜி கொடுத்த செஷனும் இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்ததும் ரெகுலர் ஜென்மாஷ்டமி செஷன்ஸ் அவரோட பர்த் அப்பியரன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணாம அதுல இருந்து நம்ம என்ன லெசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அவரோட லீலைகள்ல இருந்து நம்ம என்னென்ன லெசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்,
இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த அசுர லீலாலையும் சரி, கோவர்தன லீலாலையும் சரி, கடைசியா பிரபுபாத் பாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்க. அது எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப டேக் ஹோம் மெசேஜஸ். அண்ட் இந்த 3 இயர்ஸ் நீங்க எனக்கு நீங்க சீனியர் டிவோட்டின்னு சொன்னீங்கல்ல, அப்ப சரி பிரபுஜி யாரையோ சொல்றாரு, 3 இயர்ஸா இருக்கீங்க பக்தி, ஐயோ 3 வருஷமா இருந்தேன் நான் என்ன சீனியர் டிவோட்டியான்னு என்னைய நானே எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு. ஏன்னா நாட் லைக் ஐம் நாட் என்ன சொல்றது, நான் ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணல இந்த ப்ராசஸ. பட் நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு தூரம் நான் ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்கேன். அப்கோர்ஸ் இனிஷியலா இருந்ததுக்கும் இப்பக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, லைக் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்றதுக்கு. மேபி புதுசா வரவங்க இவங்க எல்லாம் முன்னாடி வந்துட்டாங்க, ஸோ இவங்க இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அண்ட் மாதாஜியோட ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் உங்க கிளாஸஸ், வித்யா மாதாஜியோட கிளாஸஸ் எல்லாம் கேட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வரணும். அதை நாங்க ஆஸ்பயர் பண்ணணும். பியூரிஃபிகேஷன் தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. மோர் சின்சியரிட்டி அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் அப்படின்ட்டு தோணுச்சு பிரபுஜி. அண்ட் கவிதா மாதாஜி கேட்ட அந்த கொஸ்டின் எனக்கு இடையில வந்துச்சு. வந்த அடுத்த செகண்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அது ஆன்சர் பிரபுஜிட்ட கேட்கணும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மாதாஜி அப்படியே முன்னாடி வந்தாங்க. நீ 3 வருஷம் பட்டு இன்னமும் உனக்கு மாதாஜி அப்படின்னு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல பாரு உனக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு செகண்ட் தோணுச்சு எனக்கு பிரபுஜி. எனக்கு மாதாஜி பார்க்கும் போதெல்லாம் என்ன தோணுன்னா, அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆடு மேய்ப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பிள்ளை இங்க பிருத்தியை வச்சு சமாளிக்கிறதுக்கே எனக்கு நாக்கு தள்ளுது. இத்தனை பேரு அப்பப்போ அந்தந்த ட்ராக்ல டிவியேட் ஆகும் எல்லாரும். நிமிஷம். ஓகே. இத்தனை பேரையும் இழுத்து பிடிச்சு இந்த கவுஹர்ட் பாய் அப்படித்தானே பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒரு ட்ராக்ல இட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டமா கூட்டிட்டு போறாங்க. எனக்கு அந்த சீன் ஞாபகம் வந்துச்சு. எல்லாரையும் மேய்க்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. மாதாஜி ஆனா அதை பண்றாங்க. அண்ட் அப்பப்போ உங்க மூலமா எங்களுக்கு ட்ரீட்டும் கொடுக்குறாங்க. இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் அஸ். சோ ஹாப்பி. நீங்க உங்களோட இது ஷேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு. கண்டிப்பா டிவோட்டிஸ்க்கு ஏஜ் நோ பார். சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்க கம்மியா ப்ராக்ரஸ் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது, மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நான் அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ஞாபகம் வரும். மாதாஜிட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஏஜ்ல அவங்க இவ்வளோ ஒரு ஒரு டெடிகேட்டடா இப்படி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம இருக்கும்போது நான் நினைச்சுப்பேன், அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நான் உங்களை இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்குவேன் பிரபுஜி. Thanks a lot for all these wonderful messages you shared today. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. So very happy Janmashtami to all of you. And thank you, Razaina. As usual, I approached you at the last moment and mercifully, without any slightest preparation, you gave just your realizations, and it's very amazing. Not enough. I want a treat. That you're having daily. What else you need? Like, yes. And I just want to share one or two things from what he said today about Agasura pastime, enviousness, how Krishna enters inside us, and he just shatters our enviousness into millions of pieces. I really take this as Janmashtami message. Therinjo theriyamalo, this enviousness only is pulling us back in Krishna consciousness, and the progress lavanda because of our modes influence. Since we are not come out of our modes, though we have a knowledge, though we wish to be non-envious, somehow since we are attached to this body because of false ego and so many anarthas inside us, we are not able to come out of this biggest disease of enviousness. I could see that today fully we are working. Devotees are all working. Everyone is trying their level best to come out of enviousness, but here and there, we are all trapped. I could see it visibly that we are all trapped, but somehow trying to come out also. All the devotees, they're trapped, but they're trying to come out. And today, what Nikki Rasaina sonna madri, அந்த enviousnessல இருந்து வெளியில வருதுங்கிறது, it is equal to 100% purification, I believe. The biggest anartha, which is the root cause of various other anarthas. This is the basic root cause of other anarthas. So in the enviousness, first of all, the first success in coming out of enviousness, identifying that we have it. The problem with most of us, all of us, என்னன்னா அந்த enviousness நமக்குள்ள இருக்கிறத we want to forget and we want to think that we are non-envious. இது it's what I'm just sharing my practical experience. அது நமக்குள்ள எந்தெந்த இடத்துல, அதாவது enviousness எந்த இடத்துல வேணா
நம்மளுக்கு வெளியில வரும். அது நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா as he said today செல்ஃப் ஆடிட் பண்ணுங்க. All these points I have spoken earlier, but இன்னைக்கு வந்து when I hear it from someone else, I take it as it's a message to me. செல்ஃப் ஆடிட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் he asked a big question, ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கீங்களா? And I tell you, the only reason to get stressed is because of this biggest enemy. நீங்க என்ன வேணா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மூல காரணத்தை வந்து நீங்க வந்து பார்த்தா பசங்க செட்டில் ஆகல, பொண்ணுங்க செட்டில் ஆகல, இல்ல வந்து அது ஆகல இது ஆகல, லைக் எல்லாமே நீங்க வந்து பார்த்தா சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீசன்ஸா இருக்கும். பட் வென் யூ டிக் டீப், நல்லா டீப்பா நீங்க டிக் பண்ணி போக 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 பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பேசிக் ரூட் காஸ் என்ன இருக்குன்னா, when people around me are enjoying, why not I? Why am I suffering? இதுதான் வந்து லைக் அவர் சஃபரிங் இஸ் தேர் ஃபார் ஷுர், பட் அது கூட பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அது இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் நம்மள இன்னும் அழுக வைக்கும். when we are crying means actually my mentor his grace Adbhuja Prabhuக்கு வந்து நாங்க அழுதாலே பிடிக்காது. ஈவன் anything he doesn't like us crying. He say it's a self pity, like crying is like I am suffering அப்படிங்கிறது வந்து it is more of selfishnessனால வரும் அப்படின்னு சொல்லி like mostly he doesn't encourage us crying. ஸோ நீங்க எல்லாமே கவனிச்சு பார்த்தா அந்த enviousness தான் வந்து பேஸ் ஃபார் ஆல் த சஃபரிங்ஸ் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நீங்க மேபி நீங்க இன்னைக்கு ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எந்தெந்த இடத்துல நீங்க சஃபர் ஆகுறீங்கன்னா அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பேஸ் வந்து enviousness தான் இருக்கும். So dear devotees, somehow this past time I don't know, he just spontaneously gave, but as usual Krishna will not give anything without reason. So I take this personally for me to pray to the Lord in this wonderful occasion of Janmashtami, that please help me to shatter this biggest anartha, and which will take me naturally to Krishna. அதுதான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணாட்ட போறதுக்கு வந்து வேற யாருமே ஸ்டாப் பண்ணல. நாட் ஃபேமிலி, not people around, not anything, nothing is stopping. It's only because of my anartha I am not going to Krishna. So அந்த அனர்த்தாஸ் வெளியில வரக்கு இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் அதுக்காக தான் நடத்துறாரு. So please do pray to Krishna. Please enter into my heart and shatter all these anarthas, and I just want to be with you. So இன்னொரு I'll just finish it off. அவர் சொன்னதுலயே தான் he was telling it's very easy to enter into relationship, very easy to leave a relationship, very difficult to maintain a relationship, very difficult. It needs lots and lots and lots of patience, love. So ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுல அடிப்படை வந்து லவ் இருந்தாதான் மெயின்டைன் ஆகும். நீங்க எல்லாமே கிரகஸ்தாஸ், யூ நோ தட், நான் சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், மாமனா மாமி யாரா இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவுதான் அவங்க வந்து இதா நடந்துகிட்டாலும் we are maintaining relationship because of the basic love. ஸோ இங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்ல அவர் சொன்ன மாதிரி நமக்குள்ளேயும் நிறைய disputes, ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் ஒப்பீனியன் எல்லாமே இருந்தாலும் when we have the love for each other, இது மற்ற எல்லா, love is the most powerful weapon that can destroy any demand. நம்ம வந்து தப்பா புரிஞ்சுட்டு we are thinking that demands can kill us. No, we have the greatest weapon. All souls have a greatest weapon within us, which is love we have for each other. And it is very easy to nurture that love than thinking about the demand. ஐயோ இப்படி வந்துருச்சு, ஐயோ என்ன அப்படி பண்ணிட்டேனே, ஐயோ அப்படி பண்ணிட்டேனே, அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும். Some people are thinking that we work on our anathas. Actually, if we increase our love for Krishna, அந்த அனர்த்தா வந்து நம்ம மத்தவங்க மேல இருக்கிற அந்த இது வந்து தன்னை போல போயிரும். So please develop this wonderful quality of love for each other. எப்படி நீங்க தண்ணியில மூழ்கி மூச்சடைச்சு போய் நிக்கிறீங்களோ, உங்க கூட இருக்கவங்களும் உண்மையிலேயே what he said just few minutes before that he was literally suffocating and some Maharaj came and helped him. இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் இதான் இருக்கு. not only he, all of us are suffocating. So அதுல வந்து சிலர் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்டா பண்றாங்கிறதுக்காக
நாம வந்து அவங்கள வெறுத்துறக்கூடாது. அறியாமையில பண்றாங்க, அவங்க தெரிஞ்சு பண்றது கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து மெயின்டைனிங் ரிலேஷன்ஷிப்போட பேசிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் பீப்புள் அரவுண்ட் அஸ் ஆல்சோ சஃபகேட்டிங் லைக் அஸ். அவங்களும் நம்மள மாதிரி சஃபகேட் ஆகுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் கிருஷ்ணா வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பாக்குற விஷயங்கள் வந்து, நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட சொல்ற மாதிரி, டஸ் நாட் see the எக்ஸ்டர்னல் ட்ரெஸ். அது வந்து மெட்டீரியல் பீப்புள் தான் பார்ப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் ஆர் வி ஸ்ட்ரைவிங் டு பிகம் டு லவ் எவ்ரி ஒன், ஆர் வி ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் எஃபர்ட்? அதுதான் கிருஷ்ணா பார்ப்பாரு. உண்மையிலையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஃபாலோவர். இதை தான் மீன் பண்றாங்க. கிருஷ்ணா நெவர் சீஸ் அவர் எக்ஸ்டர்னல் பிஹேவியர். நம்ம வந்து பயங்கரமா சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல ரொம்ப நம்ம ஹார்ஷா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா இன்டர்னலி வி ரியலி டோன்ட் நோ வெதர் த டிவோட்டி இஸ் சஃபரிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் அனர்த்தா. அதனாலதான் வந்து எக்கார்ந்து கொண்டு டிவோட்டிஸை வந்து கமெண்ட் பண்ணாதீங்க, அவங்கள தப்பா பேசாதீங்க, அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஏதாவது சொல்லிடாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு காரணம், we don't even know what is their relationship with Krishna. They may be more surrendered than us. எக்ஸ்டர்னலி அவங்க மோட்ஸ்ல இருந்து வெளியில வராம இருக்கலாம், ஆனா இன்டர்னலி அவங்க கிருஷ்ணா கிட்ட ரொம்ப பெக் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அந்த டைம்ல நாம போய் அவங்கள கமெண்ட் பண்றது, அவங்கள வந்து கீழே இறக்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணாக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. பிகாஸ் he only knows about the devotee or any person. அதனால இந்த எக்ஸ்டர்னல் கமெண்ட் பண்றதை விட்டுட்டு just understand people around us are also suffering more than us. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஜென்மாஷ்டமியில குட் லெசன்ஸ் we can take and maintaining a relationship. அதாவது இப்ப நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல, முன்னையாவது வந்து அவுட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் நாம ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கேவலமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். இப்ப வந்து நம்ம பண்ற விஷயங்கள தப்பு தப்பு தப்புன்னு தெரிஞ்சு இந்த வாழ்க்கை வாழ்றது வந்து இப்ப நம்ம ரொம்ப சஃபர் ஆகிறோம். ஐ நோ ஃபார் ஷுர், ஐ எம் சஃபரிங் அட்லீஸ்ட். அதனால இந்த ஸ்டேஜை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு வந்து, as he said, we need to catch hold of each other. Definitely we need a mentor's support, and we need an enthusiastic devotee who is strongly fixed in going back home. So அவருடைய அந்த தோத்தி பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டோம்னா, some or the other we will also swim and cross this materialistic ocean. So that is what பாகவதத்துல பிரச்சேதாஸோட கிளாஸ் டைம்ல கிருஷ்ணா is openly telling them, I am very much impressed by the உங்களுக்குள்ள கோஆபரேஷன் பிட்வீன் ஆல் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சேதாஸ்ட சொல்லுவார். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணாவை இம்ப்ரெஸ் பண்றது, மேபி நம்ம பிசிக்கலி செய்யற ஒர்க்குனால இம்ப்ரெஸ் பண்றோம், பட் ஹீல் பி மோர் இம்ப்ரெஸ்ட் இஃப் வி ஸ்டே லைக் யுனைடடா, கோஆபரேட்டிவா, எல்லாரும் கிருஷ்ணாட்ட போகணும், எல்லாரும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு குவாலிட்டி. தட் இஸ் ஹவ் ப்ரீச்சிங் ஸ்டார்ட்ஸ். ப்ரீச்சிங், நம்ம மூமெண்ட் ப்ரீச்சிங் மூமெண்ட் ஏன் பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா, நம்ம மட்டும் கிருஷ்ணா கான்செப்ட் கிடைச்சு சந்தோஷமா இருக்க விரும்பாம தான். நேற்று பாருங்க அவ்வளோ பேரை, நேற்று we did a humongous service of bringing around 3,000 people நேற்று கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம்னா, இது வந்து நமக்கு அதுல என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு பார்த்தா, இட்ஸ் நாட் லைக் பர்சனலி we are not benefited materialistically, but definitely we know this will satisfy Krishna. This is called service. So இந்த சர்வீஸ் நம்ம பண்ண இந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆக நாம கிருஷ்ணரை நெருங்கிட்டே இருக்கோம். கிருஷ்ணாவை நீங்க எப்படி நெருங்குறீங்கன்னு நீங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து கேக்குறீங்க. parameter to approach Krishna, the biggest parameter to approach Krishna is how much your service attitude is developed. அதுதான் நீங்க அசஸ் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு நேச்சுரலி சர்வ் பண்ணுங்கிற ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக that means you are approaching Krishna very fast. So நம்ம செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூட் வித் சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் மாற Krishna will start giving. இப்ப அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, ராசலீலா ரிவீல் பண்ணுவார். It is not that ராசலீலா is something very secret, is we are not known. அது இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்க நாம விரும்பல. It is eternally there. Krishna is ready with open arms to do Rasalila with even us. It is not that Krishna is choosing certain devotees, he is very selfish. It's not like that. Like he's very choosy, very partial. It is not at all like that. Even now, if we are ready to give up all these things and we are ready to take up Krishna consciousness in a serious way, Krishna is ready to give us even Rasalila enjoyment. So உண்மையில் நம்ம கிட்டதான் எல்லாமே இருக்குது. So thank you for reminding all these things in this wonderful day.
let us work together. இந்த ஜென்மாஷ்டமில இருந்து அடுத்த ஜென்மாஷ்டமிக்குள்ள நம்மளுடைய growth should be how much we are traveling inside. வெளியில மெட்டீரியலிஸ்டிக்லி பாத்தீங்கன்னா growth வந்து எவ்வளவு இடம் வாங்கி போட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு வீடு கட்டுறாங்க, எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க, எவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க. நம்மளுடைய ஜென்மாஷ்டமி growth வந்து how much we are traveling inside. So let us all join together and do this wonderful job. And I'm planning to give you all Bhagavatam, 10th Srimad Bhagavatam, 10th canto, discussion of Krishna's pastime by 11:30. I will let you know. Anything else? Thank you so much, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you very much. Hari. Thank you all. Hare Krishna. Hari Bol. Thank you, Rasayana. Hare Krishna.